Yes, good afternoon, officers. Time for today's current affairs videos. Before we start, we are going to launch a new batch on December 8th, exclusively for prelims 2026. Already 3,500 selections have been done under the able guidance of the great Sriram sir. So, what are we going to offer in this? 100 days of classes, special focus on previous year questions, 50 prelims tests will be provided, recorded classes will be provided, complete CSAT and GS coverage will be done, one-to-one mentorship will be done, prelims revision booklets will be provided to you, 18 months of current affairs classes will be provided to you, prelims hacks from UPSC toppers also will be provided to you. The course fees is only 9,999 for online, for offline it is 14,999. These are the toppers. If you want to be the next, please join us on December 8th, 2025. Use the code SRIRAM for higher discount. Batch is starting on December 8th. If you have any queries, you can call 81211 These are all the products we are going to provide, or if you can mail it at sriramsis.com. Now let's look at what are the major topics I'm going to cover today. First one is Bhutan eyes the role of global spiritual maker. After a long time, Bhutan issue has come, therefore it becomes very, very important for international relations. Next, a controversial exercise, very, very important for international relations. Next, Al Shara lands in US, maiden visit to meet Trump on Monday. Very, very important. He has key visits that we have to take care of India. So, very, very important topic. So, keep it in mind. Next, TPA tangle in health insurance. Health insurance after a long time. Therefore, it becomes very, very important. Next, places of prayer turn perilous. The stampede in Andhra Pradesh, important. Even after so many years of independence, we are still suffering from the stampede issues, which is the most nonsensical issue. So, moving to the first topic, Bhutan eyes role of global spiritual peacemaker to host annual prayer festival uniting all the religions. Basically, Bhutan is placing itself as a global spiritual leader because the world has become multipolar. అంటే చాలా చాలా పోల్స్ ఎక్కువైపోయినాయి. ఎవరు కింగో ఎవరు నాన్ కింగో ఎవరు ఫాలోవర్ అర్థమైతలేదు. ఆ పరంగా చూసుకుని భూటాన్ వాంట్స్ టు టేక్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ద స్పిరిచువల్ లీడర్. సో ఈ పరంగా కాంటెక్స్చువల్గా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ మనం ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి. సో దానికి కావాల్సిన కాంటెక్స్ట్ ఏంటిది, పద్ధతి ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద కాంటెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. కాంటెక్స్ట్ ఏం చెప్తుంది? వాట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ టాకింగ్ అబౌట్? ఇట్ ఈస్ బేసికలీ టాకింగ్ అబౌట్ గ్లోబల్ పోలరైజేషన్. చాలా పోలరైజ్డ్ ఉంది వరల్డ్, ఎక్కడ యూనిటీ యాంగిల్ లేదు. గ్లోబల్ పోలరైజేషన్ భయంకరంగా జరుగుతుంది. సో మల్టీలాటరలిజం and polarization are the two international dynamics which is happening right now. So Bhutan wants to place it as global spiritual leader కింద ఒక ఐడెంటిటీ భూటాన్కి తెచ్చుకుందామని ఆలోచిస్తుంది. భూటాన్ మన నేబరింగ్ కంట్రీ కాబట్టి మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది. బేసికల్గా భూటాన్ వై ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే ద గ్రాస్ నేషనల్ హ్యాపీనెస్, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. గ్రాస్ నేషనల్ హ్యాపీనెస్ అందరి కంట్రీస్లో పెరగాలని ఇది ట్రై చేద్దామని ఓవరాల్గా భూటాన్ ఈస్ ట్రైంగ్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. బేసికల్గా GNH గ్లోబల్ నేషనల్ హ్యాపీనెస్, ఇది భూటాన్ యొక్క బుద్ధిస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ విచ్ ఇస్ సెంట్రల్ మోనాస్ట్రీ బాడీ. This is doing the task of building the happiness for all the countries which are present in the world. So ఇది ఒక బుద్ధిస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్. సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ CMB మోనాస్ట్రీ ఆఫ్ బుద్ధిస్ట్ మాట ఇది. సో ఇట్ ఈస్ బుద్ధిస్ట్ బై నేచర్. సో అది ఓవరాల్ యాంగిల్. సో ఇట్ ఈస్ బుద్ధిస్ట్ బై నేచర్ బేసికల్గా.
So majority of the religions in Bhutan are Buddhist. So దీనికి బేసికల్గా ఒక గ్లోబల్ థింపు, క్యాపిటల్ ఆఫ్ భూటాన్ థింపులో ఒక గ్లోబల్ ప్రేయర్ ఫెస్టివల్ అరేంజ్ చేద్దామని ఆలోచన ఉంది మాటగా. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే all the countries want all the countries to participate. So global peace prayer festival is what they are looking at. So basically దీంట్లో they want all the countries to participate so that the multipolaristic and the polarization తగ్గిపోతుంది. all countries for the purpose of peace, health, happiness. ఇది యాంగిల్. సో ఇది బేసికల్గా క్రక్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్. ఈ ప్రేయర్ ఎందుకు అంటే అందరూ బాగుండాలని ఓవరాల్గా. సో దీంట్లో మనం చూసుకోవాల్సిన ప్రిలిమ్స్కి పనికొచ్చే పాయింట్ ఏంటంటే ఈ మూడిట్లో మనకి 3 మెయిన్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ బుద్ధిజం అనేది తెలుస్తుంది. సో 3 మెయిన్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ బుద్ధిజం. బుద్ధిజంని అడాప్ట్ చేసుకోవాలని కాదు, బట్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ బుద్ధిజం కెన్ బి బ్యూటిఫుల్లీ ఫాలోడ్ అండ్ ఓవరాల్. సో 3 మెయిన్ బుద్ధిస్ట్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి దీంట్లో. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి. మీకు తెలిసింది ఆల్రెడీ 3 ఫేమస్ బుద్ధిస్ట్ ఫిలాసఫీస్ రాస్తాను. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మహాయాన బుద్ధిజం. Second one is Theravada. Third one they want to follow and Buddhist principles is Vajrayana. So ఈ మెయిన్ బుద్ధిస్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ వాడుకొని చేద్దామని ఓవరాల్గా క్రక్స్ ఆఫ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఆర్టికల్. సో మహాయాన బుద్ధిజంని ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు బేసికల్గా మనం చూసుకుంటే చైనా, తైవాన్, సింగపూర్, ఈ 3 కంట్రీస్ని అందుకే ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ దట్ అ స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు నో. అలానే ఇది శ్రీలంక, థాయిలాండ్ అండ్ మయన్మార్, ఈ 3 కంట్రీస్ బేసికల్గా థెరవాడా బుద్ధిజం చూసుకుంటుంది బేసికల్గా. నెక్స్ట్ వజ్రాయన బుద్ధిజం మనం చూసుకుంటే ద కంట్రీస్ ఆర్ ఇండియా, టిబెట్, బేసికల్గా చూసుకుంటే. సో అది మాట బేసికల్గా ఇండియా, టిబెట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ భూటాన్. సో ఇది మనకి బేసికల్గా ప్రిలిమ్స్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ద కంట్రీస్ మహాయాన బుద్ధిజం ఎవరు ఫాలో అవుతున్నారు, సో ప్రిలిమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అట్లనే థెరవాడా శ్రీలంక, థాయిలాండ్, మయన్మార్, ఇది ప్రిలిమ్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. అట్లానే వజ్రాయన ఇండియాలో ఏం ఫాలో అవుతారు, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బుద్ధిజం అంటే వజ్రాయన బుద్ధిజం. ఈ మూడింటిని మనకి ప్రిలిమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతాయి. సో ఫస్ట్ ఈ స్టూడెంట్కి బేసిక్స్ తెలవాలి, తెలియకపోతే బేసికల్గా ఉండదు. సో దీన్ని ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ ప్రేయర్ మీటింగ్స్ని ఒక గ్లోబల్ యాన్యువల్ మీటింగ్ లాగా చేస్తే బాగుంటుంది, అందరూ బాగుంటారని ఓవరాల్గా. ఇలాంటి రోల్ భూటాన్ తీసుకుంటుంది. ఇండియా పక్కకే ఉంది కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ us టు సపోర్ట్ మాట. సో మనకి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, ఈ టైంలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అప్కమింగ్ పిఎం విజిట్ ఉంది. Therefore, it becomes very, very important. Upcoming Prime Minister Modi ji garu visit చేస్తున్నారు.
So this is nothing but a beautiful way of calling something called Buddhist diplomacy. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే కల్చరల్ ప్లస్ ట్రెడిషనల్ డిప్లొమసీ రెండింటికి భయంకరంగా వర్కౌట్ అవుతుంది. మన నేబర్హుడ్ పాలసీస్ కూడా మంచిగా పెరుగుతాయి, నేబర్హుడ్ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. అంటే ఆన్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ పీస్ డిప్లొమసీస్తో ఇవన్నీ స్ట్రాంగ్ అవుతాయి అని ఓవరాల్గా ఐడియా. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే గ్లోబల్గా చూసుకుంటే ఇలాంటి ప్రాక్టీసెస్ వల్ల ఏషియా స్పెసిఫిక్ leadership will increase because it improves the cultural diplomacy among lot of countries లో ఈ కల్చరల్ డిప్లొమసీ పెరగడం వల్ల బాగుంటుంది. అండ్ భూటాన్ యొక్క మోరల్ లీడర్షిప్ కూడా భయంకరంగా ఉంటుంది. సో వీటిని వాళ్ళు స్పెషల్గా ఏమంటున్నారంటే దే ఆర్ కాలింగ్ దిస్ ఎ న్యూ వర్డ్ జియో స్పిరిచువల్ డిప్లొమసీ అని ఓవరాల్గా ఈ రోల్ భూటాన్ తీసుకుంటాం అనుకుంటుంది. సో దానికి ఇండియా భయంకరమైన సపోర్ట్ ఇస్తుంది, ఎస్పెషలీ బికాస్ ఆఫ్ ద అప్కమింగ్ విజిట్ ఆఫ్ మోడీజీ. దీనివల్ల సాఫ్ట్ పవర్ పెరుగుతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సాఫ్ట్ పవర్ విల్ ఇంక్రీజ్, డిప్లొమసీ ఛానల్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ and peace will also increase. That is another idea behind it. And basically India Bhutan partnership kuda manchiga perugutundi. India plus Bhutan, that also partnership increases. All these things idi Asia specific ga undadaniki villadam jarugutundi. So basically faith ane danni cooperation and peaceful neighborhood create avutundi. Manaku neighborhood kuda strong and also peaceful ga tayarutundi. Especially with this multipolar world, multi-dominance and all these things, Bhutan wants to take the primary role for increasing the peaceful strength of the people of not just its own country, but of the world. So India దీనికి సపోర్ట్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మన నేబర్స్ మనం సపోర్ట్ చేసుకుంటే అవసరమైనప్పుడు నేబర్స్ కూడా మనకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతారు. సో దీనికి రిలేటెడ్ నోట్స్ క్లియర్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఐడియా ఇచ్చాను, ఫెస్టివల్ ఎసెన్స్ కూడా ఇచ్చాను. Okay, local Dzongak prayer traditions drawing from Bhutan's ఇది మాట Theravada, Mahayana, Vajrayana branches of Buddhism క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను. సో దీనివల్ల యాన్యువల్ ఇంటర్నేషనల్ ఫెస్టివల్ అలా జరుగుతుంది. ఇండియా భూటాన్ కొలాబరేషన్, నేషనల్ మ్యూజియం ఇన్ న్యూ ఢిల్లీ ఇన్ థింపు ఫర్ పబ్లిక్ వెనరేషన్. సో కోఆపరేషన్ రిఫ్లెక్టెడ్ డీప్ కల్చరల్ స్పిరిచువల్ హెల్ప్ ఇన్ క్యాష్ అండ్ కైండ్. ద GPPF represents Bhutan's efforts through spiritual diplomacy and political competition. సో అలా ఇండియా భూటాన్ని ఒక స్పిరిచువల్ లీడర్గా పెట్టుకుంటే మనకే అడ్వాంటేజ్. ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో మెయిన్స్ అండ్ ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ప్లీజ్ ఆన్సర్ దట్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే ఈజ్ కాంట్రవర్షియల్ ఎక్సైజ్. బేసికల్గా తమిళనాడు డిఎంకే పార్టీ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇష్యూ. దీన్ని ఒక పాలిటీ యాంగిల్లో ఆలోచించుకోవాలి, బికాస్ రైట్స్ మైట్ బి డిస్టర్బ్డ్ అని చెప్పి బేసికల్గా వాళ్ళ ఫీలింగ్. సో దీని కాంటెక్స్ట్ ఏంటో ఫస్ట్ చూద్దాం. ఏంటిది అంటే బేసికల్గా దిస్ ఆర్టికల్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఈసీఐ యొక్క స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ SIR ఇది 2026 పోల్కి సెట్ చేసేటట్టు పెడుతున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల సడన్గా బీహార్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన SIR ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఒప్పుకోవట్లేదు బేసికల్గా. దీనివల్ల డిఎంకే ఇంకా ఎల్ఐస్ వీళ్ళందరూ కూడా దీనివల్ల చాలా మాస్ ట్యాంపరింగ్ ఆఫ్ ఓట్స్ జరుగుతుంది అని ఓవరాల్గా వాళ్ళ ఎసెన్స్. మాస్ ట్యాంపరింగ్ జరుగుతుంది, ఓటర్ డూప్లికేషన్స్ జరుగుతాయి. ఇవన్నిటిని ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తారు అని ఓవరాల్ ఐడియా. సో కరెక్ట్గా పోల్స్ జరగవు, ఇదంతా సెంటర్ గేమ్ అని చెప్పేసి బాగా చేస్తున్నారు. సో అందుకే ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు డైరెక్ట్గా సుప్రీంకోర్టుని ఒక పిటిషన్ వేయడం జరిగింది సుప్రీంకోర్టులో. సో దీనివల్ల వాళ్ళు మెయిన్ చేసే పాయింట్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ సేయింగ్
దీనివల్ల వచ్చే బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఓవర్ సెంట్రలైజేషన్, సెంటర్ ఓవర్ రీచ్ చేస్తుంది వాటి రైట్స్ని, తర్వాత ఓటర్ని సప్రెస్ చేస్తుంది, ఓటర్ సప్రెషన్ జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ అనదర్ క్లెయిమ్ దట్ డిఎంకే అండ్ allies have put. అండ్ ఫైనల్గా సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డౌన్ అయితే దీన్నే ఫెడరల్ బ్రీచ్ అని కూడా అంటారు అన్నమాట. ఫెడరల్ బ్రీచ్ అంటే వాళ్ళ రైట్స్ని బాగా తక్కువ చేస్తున్నారు అని ఓవరాల్గా ఎసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్ ఇది మాట. ఇది వాళ్ళు చెప్పడం ఏంటంటే మన రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ 1950ది అసలు ఏమీ పాటించట్లేదు, దీన్ని మనం పట్టించుకోవట్లేదని వాళ్ళు బేసికల్గా బాగా క్లెయిమ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో స్టేట్ కన్సల్టేషన్ లేకుండా, సో బేసికల్గా వాళ్ళ గోల్ ఏంటంటే వితౌట్ స్టేట్ యొక్క కన్సల్టేషన్, వితౌట్ స్టేట్ కన్సల్టేషన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అనేది భయంకరంగా తగ్గిపోతుంది అని ఈ ఆర్టికల్, ఈ పెటిషన్ వేయడం జరిగింది. దానివల్ల స్టేట్కి సెంటర్స్కి మధ్యన ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఓన్లీ 68,700 బియోలోస్ ఉన్నాయి బేసికల్గా. 30 days టైం ఇచ్చారు. సో ఈ 30 days టైం ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా నాన్సెన్స్ తీసుకొస్తుంది అని చెప్పేసి ఓవరాల్గా ఆర్టికల్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దీనివల్ల ఆప్షనల్ ఫోటోగ్రాఫ్ రూల్ అది కూడా ఒకటి ఉంది. ఒరిజినల్ ఫోటోగ్రాఫ్ రూల్ అది కూడా పెద్దగా నచ్చట్లేదు వాళ్ళకి. దీనివల్ల వచ్చే దారుణాలు ఏంటంటే ఎలక్టోరల్ ఇంటిగ్రిటీ, అంటే ఎలక్షన్ చేసే పద్ధతి, ఎలక్టోరల్ ఇంటిగ్రిటీ భయంకరంగా తగ్గిపోతుంది, ఓటర్ కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గిపోతుంది, ఓటర్ సప్రెషన్ పెరిగిపోతుంది, సెంట్రల్ స్టేట్ మధ్య రిలేషన్స్ పాడవుతాయి. అండ్ ఫైనల్గా దిస్ విల్ లీడ్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఎలక్షన్ అనే ఇన్స్టిట్యూషన్ మీదనే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ట్రస్ట్ ఏదైతే ఉందో, నమ్మకం ఏదైతే ఉందో అదంతా బక్వాస్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి ఈ మూడు యాక్టర్ విజయ్ వాళ్ళు కూడా, టీవీకే పార్టీ వాళ్ళు కూడా డిఎంకేతో ఇచ్చి ఓవరాల్గా చాలా ప్రెషర్ తీసుకొస్తున్నారు అని ఆర్టికల్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ద కాన్సెప్ట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఆర్పిఐ యాక్ట్, సపరేషన్, ఫెడరలిజం, కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం, ఇలాంటివన్నీ కూడా పాలిటిక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇవన్నీ ఫసాక్మంటాయని చెప్పేసి ఆర్టికల్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దీనికి కావాల్సిన నోట్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇచ్చాను, లీగల్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇష్యూస్ ఏమొస్తాయో ఇచ్చాను, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కన్సర్న్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 68,700 బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్, బిఎల్ఓస్ అంటారన్నమాట వీళ్ళని. వీళ్ళకి 30 days టైమ్స్ ఇచ్చారు. మ్యాసివ్ హౌస్ హోల్డ్ లిస్ట్ ఉంది, ఇవన్నీ ఎట్లా ఇస్తారు, 30 day విండోలో ఎట్లా చేస్తారు, రాంగ్ఫుల్ ఎక్స్క్లూజన్ జరుగుతాయి. డిఎంకే అలయన్స్ అనౌన్స్ స్టేట్ వైడ్ ప్రొటెస్ట్ ఆన్ November 14. సో యాక్టర్ విజయ్ ఆల్సో వెంట్ అపోజ్ దిస్ స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ డివిజన్ బికాస్ వాళ్ళకి కావాలి. సో వాట్ ఆర్ ద కన్సర్న్స్ ఏమైనా డీటెయిల్స్ ఏంటో చూద్దాము. డిలీషన్ ఫియర్, minority and genuine voters names may be removed because of this. That is the first negative point they are saying. Citizenship burdenship, proof based verification seen as NRC style, that is another problem they are facing. Lack of clarity లేదు. CEO's optional photograph rule may vary across different states. బీహార్లో వర్కౌట్ అయినట్టు ఇక్కడ కూడా వర్కౌట్ అవుతుంది ఎట్లా అనుకుంటారు, బికాస్ ఎవ్రీ స్టేట్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ స్టేట్. పొలిటికల్ యాంగిల్ చూసుకుంటే ఎలక్షన్ దట్ మైగ్రెంట్ ఇంక్లూషన్ కుడ్ బెనిఫిట్ బీజేపీ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద సదర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ అని వీళ్ళు బేసిక్గా ఫీల్ అవడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్. ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో మెయిన్స్ as well as prelims questions ఆన్సర్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే ఈస్ ద క్యూట్ బాయ్స్ have met. Al-Shara lands in US in maiden visit to meet Trump on Monday. Very good. ఈ Al-Shara బేసికల్గా సిరియన్ హెడ్. సో దీంట్లో కాంటెక్స్చువల్గా ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. సో సిరియా హెడ్ ఫస్ట్ టైం ఆఫ్టర్ 1946 తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఒక మీటింగ్ జరుగుతుంది. అందుకే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్కి. సిరియాలో మీకు తెలిసిందే ఐసిస్ మొత్తం గ్యాంగ్. ఎస్పెషల్గా అసాద్ వాజ్ ద ప్రీవియస్ హీరో, వాడిని లేపేసినారు.
ఈ అల్ షరా వచ్చాడు ఇప్పుడు. సో ఆయన పేరు మీకు తెలిసిందే, అహ్మద్ అల్ షరా. సో పోస్ట్ అసాద్ ట్రాన్సిషన్లో ఒక రీఫార్మిస్ట్ ఫేజ్ నుంచి ఆటోక్రాటిక్ మోడ్కి తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో ఫ్రమ్ రీఫార్మిస్ట్ టు ఆటోక్రసీ. ఇది యుఎస్కి చాలా మంచిది అవుతుందని ఓవరాల్గా ఐడియా అన్నమాట బేసికల్గా ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో. సో బేసికల్గా ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే దీనివల్ల వాట్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ ఇస్ ఫ్రమ్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్, అంటే యుద్ధాలు చేసే దగ్గర నుంచి 1946 నుంచి దే హ్యావ్ మూవ్ టు బోర్డ్ రూమ్ డిప్లొమసీ, అంటే కూర్చుని మాట్లాడుకునేది. బోర్డ్ రూమ్ డిప్లొమసీ, కూర్చుని మాట్లాడుకునే డిప్లొమసీకి. సో ఫ్రమ్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ డిప్లొమసీ, this move is taken as battlefield to boardroom diplomacy. That is the most highlight point. And ఒక పీస్ఫుల్ ట్రాన్సిషన్ అని చెప్పొచ్చు. దానికి అఫ్ కోర్స్ ట్రంప్ భయంకరంగా పాపులర్ చేసుకుంటాడు. సో దీనికి చేసే ముందు ఫస్ట్ ఏం చేశాడంటే బేసికల్గా సిరియాని టెర్రరిస్ట్ లిస్ట్ నుంచి, టెర్రరిస్ట్ బ్లాక్ లిస్ట్ నుంచి తీసేయడం జరిగింది. ఇట్ హస్ బీన్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద టెర్రరిస్ట్ బ్లాక్ లిస్ట్. సో దిస్ షోస్ ఇట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ బాల్ గేమ్ అని క్లియర్గా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడి నుంచి యుఎస్ ఆడే గేమ్స్ అసలే యుఎస్ వీక్ అవుతుంది కాబట్టి ఎవరు పడితే వాళ్ళతో. సో దీనికి వాళ్ళు ఇచ్చిన కండిషన్స్ ఏంటంటే ఎందుకు తీసేశారు, బికాస్ సిరియా హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ ఫర్ కెమికల్ వెపన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ దగ్గర అవిటిని రోల్ బ్యాక్ చేయడం జరిగింది. దే హ్యావ్ రోల్డ్ బ్యాక్ ద కెమికల్ వెపన్స్ విచ్ దే హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఇన్, దాన్ని తీసేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. నెక్స్ట్ సిరియా ఇంకా యుఎస్ ఇద్దరు కలిసి ఒక కౌంటర్ టెర్రరిస్ట్ క్వాడ్, కౌంటర్ టెర్రర్ సినర్జీ ఒకటి డెవలప్ చేద్దామని చెప్పేసి ఓవరాల్ ఐడియా. ఇవన్నీ డిప్లొమసీ యాంగిల్స్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతాయి. సో అది మాట బేసికల్గా. సో బేసికల్గా నేను చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కంటైనింగ్ అ పర్టికులర్ కంట్రీ యూ కోఆపరేట్ విత్ దట్ కంట్రీ. సో ఇట్ హాస్ మూవ్డ్ ఫ్రమ్ కంటైన్మెంట్ మెకానిజం, అంటే క్లోజ్ చేసే మెకానిజం, కంటైన్మెంట్ మెకానిజం ఈ షిఫ్టెడ్ టువర్డ్స్ కోఆపరేషన్ మెకానిజం. కోఆపరేషన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఓవరాల్గా సిరియా అండ్ యుఎస్ ఆలోచించుకున్న పద్ధతులు మంచిగా ఉంది. సో దీంట్లో మనం జాగ్రత్త పడాల్సిన విషయాలు ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు స్పెసిఫికలీ టేక్ కేర్ వెన్ దిస్ ఇండియా సిరియా కా ట్రయల్ అయినప్పుడు. సో బేసికల్గా బార్డర్ లైన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవరి మధ్యన, ఇజ్రాయెల్ సిరియా మధ్యన చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది. సో ఇజ్రాయెల్ విచ్ ఇస్ యుఎస్ ఫ్రెండ్ అండ్ సిరియా, ఈ బార్డర్ లైన్ డిమార్కేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ విషయంలో. నెక్స్ట్ టెర్రర్ని ఫ్లష్ చేయాలంటే టెర్రర్ ఫ్లష్ అంటే మీనింగ్ ఏంటిది, ఐఎస్ ఏజెంట్స్ అంటే ఐసిస్ ఏజెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాటిని సెల్స్ అంటారన్నమాట, ఈ సెల్స్ని కంప్లీట్గా ఫ్లష్ అవుట్ చేసేయాలి. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ యాంగిల్ ఇన్ విచ్ ద డిస్కషన్ వెంట్. అండ్ రూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హ్యుమానిటేరియన్ పర్పస్కి ఆ రూట్స్ని మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి తీసుకురావాలని బేసికల్గా 3 మేజర్ టాస్క్స్ మీద డిస్కషన్స్ చేయడం జరిగింది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే సిరియా స్లోలీ విల్ బికమ్ ఫ్రమ్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఇట్ బికమ్స్ స్టేబుల్ మోడ్కి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు టెర్రర్ నెట్వర్క్స్ అన్నీ కూడా కంటైన్ చేసుకోవచ్చు, టెక్నాలజీ వాడుకోవచ్చు,
అక్కడ కూడా గ్రోత్ తీసుకురావచ్చు అనమాట. బేసికల్గా అల్షరా వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ద ప్రాజెక్ట్స్ ఆఫ్ అల్షరా ఆర్ బేసికలీ వెరీ మోడరేట్గా ఉన్నాయి, బట్ దే ఆర్ వెరీ ఇన్క్లూజివ్ బై నేచర్. అంటే అందరినీ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళే పద్ధతిలో ద ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ దేర్ అని చెప్పేసి రికమెండేషన్స్ అండ్ కమెండేషన్స్ చేయడం జరిగింది. సో బేసికల్గా దే ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్. ఇన్నాళ్ళు 1940s నుంచి ఐసోలేషన్ మోడ్ నుంచి దే ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ పార్టిసిపేషన్ మోడ్. ఇది గొప్ప కాన్సెప్ట్. దీంట్లో ఇది అఫ్ కోర్స్ యుఎస్ వాళ్ళు అద్భుతంగా దీన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో బేసికల్గా the concept is very simple. In this article they are talking about the concept of rehabilitation. Rehabilitation diplomacy from isolation to participation. That is the first thing they are talking about. The second thing the article has suggested is about using concept of soft legitimacy. Soft legitimacy అనేది ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ యుఎస్ సిరియా. దెన్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఒక స్ట్రాటజిక్ అలయన్స్ బిల్డప్ చేద్దామని. ఒక స్ట్రాటజిక్ అలయన్స్ పార్ట్నర్షిప్. That is one other angle they are talking about. And finally, they are talking about narrative. అసలు సిరియా అంటేనే భయం కదా గ్లోబల్లో. సో ఫర్ నెరేటివ్ ఫ్రమ్ టెర్రర్ నుంచి ట్రస్ట్ మోడ్కి తీసుకొస్తామని చెప్పేసి యుఎస్ చాలా ప్రయత్నిస్తుంది. బికాస్ అక్కడున్న మార్కెట్స్ యుఎస్కి కావాలి. వై దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యుఎస్ ఇస్ మార్కెట్స్ ప్లస్ ఇంటర్నేషనల్ డిప్లొమసీ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ వెస్ట్ యొక్క పేరుని మళ్ళీ పెంచుకోవాలి. దానికి యుఎస్ షుడ్ బి ద లీడర్ అని క్యూట్ బాయ్ ట్రంప్ ఫీలింగ్ బేసికల్గా. సో ట్రంప్ ఫైనల్గా ఎప్పుడైనా సరే నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ గురించి ఆలోచించి ఇట్లాంటి డెసిషన్ తీసుకుంటున్నాడు. సో బేసికల్గా చూసుకుంటే మనకి సిరియా ఈ డైనమిక్స్ని మనం ఒక పర్టికులర్ ఫ్లోలో చూసుకుంటే ఇట్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫస్ట్ వార్ జోన్. ఫ్రమ్ వార్ టైప్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ దే ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ a regime change which happened. Regime change అయింది. ఈ రిజైమ్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్, ఈ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ఏం జరిగిందంటే బేసికల్గా డిప్లొమాటికల్ రీసెట్ జరిగింది. డిప్లొమాటికల్ రీసెట్ అయింది. డిప్లొమసీ ఎప్పుడైతే రీసెట్ అయిందో డీల్స్, పీస్ డీల్స్, ఎఫ్టీఏస్ అన్నీ మాట్లాడుకోవచ్చు. దీనివల్ల వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ వీళ్ళు ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి వీళ్ళకి ఒక స్ట్రాటజిక్ బార్గెనింగ్ పవర్ పెరుగుతుంది. మేము మంచిగా ఉండాలంటే మీరు కూడా మాకు కూడా కొంచెం చేయాలి. బార్గెనింగ్ పవర్ విల్ ఇంక్రీజ్ విచ్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ సిరియా అండ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ సిరియా. ఓకే, దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ మెల్లమెల్లగా ఫాస్ట్గా జరుగుతాయి. ఓవరాల్గా ఈ సీక్వెన్స్ వల్ల సిరియా ఒక ఇమేజ్ గ్లోబల్లీ, సిరియా ఇమేజ్ గ్లోబల్గా ఇట్ ఇంక్రీజెస్ వెరీ నైస్లీ ఇన్ అ పాజిటివ్ సెన్స్. ఇన్ అ పాజిటివ్ సెన్స్ సిరియాస్ గ్లోబల్ ఇమేజ్ విల్ ఇంక్రీజ్ అండ్ మెల్లగా ఇండియా కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలి. తాలిబాన్తో ఎట్లయితే పెట్టుకున్నామో ఇప్పుడు సిరియాతో కూడా మనం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే రిసోర్సెస్ చాలా ఉన్నాయి, మనకు చాలా అవసరం. సో దీనికి కావాల్సిన నోట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇచ్చాను, వాషింగ్టన్ డిప్లొమసీ చెప్పాను. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటే మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. సో స్ట్రాటజిక్ ఫ్రమ్ శాంక్షన్స్ టు కాషియస్ ఎంగేజ్మెంట్, US-led coalition especially for the Islamic State, present a moderate and inclusive image, Al-Shara from its terrorism backlist, Syrian leadership,
ఈ పేర్లన్నీ ఆ కెమికల్ వెపన్స్ అని తీసేయండి. ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో మెయిన్స్ అండ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇస్ ద టీపీఏ ట్యాంగిల్ ఇన్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్, చాలా మంది జనాలు ఫేస్ చేస్తున్నారు. దేర్ఫోర్ దిస్ పేపర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 1, 2, 3 3 పేపర్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన బ్యూటిఫుల్ న్యూస్. సో బేసికల్గా థర్డ్ పార్టీ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఎవరైతే ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటున్నారో ఆర్టికల్ వాళ్ళ గురించి. సో వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన పెంట్ ఏంటిది, వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన నాన్ సెన్స్ ఏంటిది అనేది ఫస్ట్ ఒక లాజికల్ సీక్వెన్స్లో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. బేసికల్గా IRDAI ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఈ టీపీఏస్ అంటే టీపీఏ అంటే ఏంటిది, థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు, బేసికల్గా థర్డ్ పార్టీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు. వీళ్ళు బేసికల్గా IRDA వాళ్ళు ఇచ్చిన పర్మిషన్ ఏంటంటే హెల్త్ కేర్, పేపర్ వర్క్ అండ్ క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ చేయడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది బేసికల్గా. సో క్యాష్లెస్ ప్రాసెసింగ్ ఈ మూడుటి చేయడానికి పర్మిషన్ IRDA 2001లో ఇచ్చింది వాళ్ళకి. సో అక్కడి నుంచి ద ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్ హ్యాస్ గ్రోన్ లైక్ అ బిగ్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. కానీ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఇన్సూరర్కి, హాస్పిటల్కి వీళ్ళు ఇచ్చిన కండిషన్ ఇదంతా ఎందుకు ఇచ్చారు, బేసికల్గా ఇన్సూరర్ ఎవరైతే పైసలు కడుతున్నారో, ఇన్సూరర్ హాస్పిటల్కి, ఇన్సూరర్ హాస్పిటల్ ఏదైతే హాస్పిటల్ ఉందో దానికి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ద పేషెంట్కి చాలా బెనిఫిట్ అవుతుందని వీళ్ళకి పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది బేసికల్గా. సో దీస్ TPAs షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ లాజిక్. ఇన్సూరర్, హాస్పిటల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పేషెంట్ మధ్యన ఒక స్మూత్ ట్రాన్సిషన్ తీసుకురావాలి అని ఓవరాల్ ఐడియా. సో దీనివల్ల ఇలా చేయడం వల్ల వచ్చిన పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఈ TPAs ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు చేసిన మెస్. వాట్ ఆర్ ద డర్టీ థింగ్స్ దే హావ్ డన్ ఇస్, ఫస్ట్ థింగ్ హోల్డ్ పేమెంట్స్ని హాస్పిటల్స్కి ఇవ్వలేదు సరిగ్గా. దానివల్ల ఏమవుతుంది, హాస్పిటల్స్ క్లెయిమ్ చేయలేకపోయారు. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, హాస్పిటల్స్ ఎంత దయాదాక్షిణం ఉన్నా సరే హాస్పిటల్ వర్క్స్ విత్ శాలరీస్, మనీ, అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాస్ట్. సో వీళ్ళు పేమెంట్ హోల్డింగ్ ఆఫ్ పేమెంట్ చేయడం వల్ల హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఫైనల్గా ప్రెషర్ ఎవరి మీద బిల్డప్ చేశారు, పేషెంట్ మీద ప్రెషర్ బిల్డప్ చేసింది. పేషెంట్ మీద ప్రెషర్ బిల్డప్ చేయడం వల్ల పేషెంట్స్ హెల్త్ డిటీరియేట్ అవ్వడం జరిగింది. అది కాకుండా చాలా పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్. అసలు వీళ్ళు పేమెంట్స్ ఎందుకు హోల్డ్ చేస్తారు, అది ఫస్ట్ పాయింట్. ఎందుకంటే ఈ ఇన్సూరెన్స్ ఏజెన్సీస్ వాళ్ళు, థర్డ్ పార్టీ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ వాళ్ళు బయట మార్కెట్కి డబ్బులు ఇస్తారు. మన దగ్గర కలెక్ట్ చేసుకున్న ప్రీమియమ్స్ అన్నీ కూడా తీసుకుపోయి వాట్ దే డూ ఇస్, ద ప్రీమియమ్స్ ఆర్ ఆల్ కలెక్టెడ్. ఈ ప్రీమియమ్స్ అన్నీ కూడా ఏం చేస్తారంటే బేసికల్గా ఈ TPS వాళ్ళు తీసుకుపోయి మార్కెట్ ఇంకా మార్కెట్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్కి ఇచ్చేస్తారు. సో ఆ ఇంట్రెస్ట్లు టైంకి రావు. సో వీళ్ళేమో పేమెంట్ని హోల్డ్ చేస్తారు. హోల్డ్ చేయడం వల్ల హాస్పిటల్కి డబ్బులు ఇవ్వలేరు. హాస్పిటల్కి డబ్బులు ఇవ్వకపోతే బికాస్ నాట్ ఏబుల్ టు గివ్ ద హాస్పిటల్ విల్ పుట్ ద ప్రెషర్ ఆన్ ద పేషెంట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఇది కాకుండా వీళ్ళు చేసే ఇంకో నాస్టీ పని ఏంటంటే బేసికల్గా ఫేక్వి చాలా క్రియేట్ చేస్తారు. అది పెద్ద ప్రాబ్లం, చాలా పెద్ద ఫేక్. తర్వాత బిల్లింగ్ సరిగ్గా ఉండదు. అండ్ టూ మెనీ క్లాజెస్ విచ్ ఆర్ యాడెడ్ ఫ్రమ్ ద థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇలాంటి దారుణం చేయడం వల్ల బేసికల్గా ఏమవుతుందంటే పేషెంట్ సఫరింగ్ అంటే బాధ పెరుగుతున్న కొద్దీ, ఇఫ్ ద పేషెంట్ సఫరింగ్ ఇంక్రీజెస్, ఈ ఇన్సూరెన్స్ TPA వాళ్ళ క్లెయిమ్ పెరుగుతుంది. దీనివల్ల హాస్పిటల్స్ భయంకరంగా బెనిఫిట్ అవుతాయి.
వీళ్ళు బెనిఫిట్ అవుతారు, వీళ్ళకి ఫుల్ నెగిటివ్ అయిపోతుంది, డబుల్ నెగిటివ్ అయిపోతుంది. సో పేషెంట్స్ సఫరింగ్, పేషెంట్స్ అబ్యూస్ ఎక్కువ అవుతున్న కొద్దీ వాళ్ళకి ప్రాఫిట్స్ భయంకరంగా పెరుగుతాయి. సో దానివల్ల ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి బేసికల్గా, వై ఆర్ ఆల్ దీస్ బుల్షిట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ మేజర్లీ 2-3 reasons are there in this. One is one-sided pricing. ఎందుకంటే ప్రైస్ ఫిక్సేషన్ అనేది ఈ టీపీఏ థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళు ఫిక్స్ చేస్తారు, దట్టు లోగా ఫిక్స్ చేస్తారు. సో వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ సరిపోవు. క్లెయిమ్స్కి దే కీప్ ఇంక్రీజింగ్ ద అమౌంట్ అండ్ అప్డేటింగ్ ద ప్రైజెస్ మాట. సో ఎప్పుడైతే ఈ లో పెట్టగానే ఏమవుతుందంటే హాస్పిటల్స్కి ఆ ప్రైస్ వర్కౌట్ కాదు. అంటే మీకు కాస్ట్ ఆఫ్ ది ఆపరేషన్ 50,000 అంటే వీడు ప్రీమియం మీ దగ్గర 1,000 రూపాయలు తీసుకుంటాడు, అలాంటిది 50 మంది తీసుకుని పే చేయాలి. పే చేయడం వల్ల హాస్పిటల్కి ఆ డబ్బులు సరిపోవు. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఏవైతే రన్ చేయాలో వాళ్ళకు కూడా ఖర్చు సరిపోదు, హాస్పిటల్ ఖర్చు సరిపోదు. సో ఇద్దరు కలిసి ఏం చేస్తారంటే పేషెంట్ మీద పడతారు. సో పేషెంట్ ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది, లైఫ్ సంబంధించింది కాబట్టి దే హ్యావ్ టు పుల్ డౌన్ మోర్ మనీ. అండ్ ఇంకొక పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే క్లోజ్డ్ నెట్వర్క్స్. ఆల్ ద హాస్పిటల్స్ ఆర్ నాట్ క్లియర్. సో హాస్పిటల్స్ లిస్ట్ చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. చాలా హాస్పిటల్స్ అసలు అలౌ చేయరు బికాస్ ఆఫ్ దిస్. సో దానివల్ల ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి బేసికల్గా, ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రైస్ యాక్షన్ సరిగా లేకపోవడం వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ అని క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో వీటితో పాటు ఉన్న ఇంకొక పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే కొన్ని ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు, హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు ఒక వార్ జరుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళ మధ్యన. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్లాక్ లిస్టింగ్ వార్. ఈ వార్ ఎవరికి ఆడతారంటే హాస్పిటల్స్ వర్సెస్ టీపీఎస్. ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్స్ వాళ్ళకి, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ వాళ్ళకి, హాస్పిటల్స్ మధ్యన ఈ బ్లాక్ లిస్టింగ్ వార్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది. అండ్ గవర్నమెంట్ ఏం చేయలేదు బేసికల్గా. అండ్ దీనికి కావాల్సింది వెరీ గుడ్ రిఫార్మ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఆఫ్ కోర్స్. సో IRDA షుడ్ ద ఓన్లీ వే ఇస్ రిఫార్మ్. పాలసీస్ని రిఫార్మ్ చేసుకోవాలి, రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టాలి ఆన్ ప్రైజెస్, పబ్లిక్ మనీ మిస్యూటిలైజ్ కాకుండా చూసుకోవాలి, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్కి సీరియస్ వార్నింగ్ ఇవ్వాలి, అట్లనే హాస్పిటల్స్ కూడా సీరియస్ వార్నింగ్ ఇవ్వాలి. ఇలా ఇస్తేనే ఓవరాల్గా కత్తిగా ఉంటుంది, లేకపోతే చెత్తగా ఉంటుంది ఫర్ పబ్లిక్. సో దీనికి కావాల్సిన నోట్స్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తాను సార్. టీపీ అంటే ఏంటి, ఎమర్జింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను. సో దీన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే మోర్ దాన్ సఫిషియంట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది వీడియోలో మెయిన్స్ as well as prelims questions ఉన్నాయి. ప్లీజ్ హ్యావ్ అ గ్లాన్స్ ఎట్ దిస్. రైట్, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్టాంపీడ్ విచ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో మీరు చూసుకునే టాపిక్ పేరు ప్లేసెస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ టర్న్ పెరిలియస్. సో వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ ఇన్ కాసుబుగ్గ ఇన్ November 1st, deadliest of its kind this year, claiming 9 lives, brought by the combination of poor judgment, social media hype as well as hollow safeguard mechanisms. Tragedy lays bare glaring holes in growing crowd management బేసికల్గా. సో ఎథిక్స్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అయిపోతుంది. సో లెట్స్ హ్యావ్ అ క్విక్ గ్లాన్స్. స్టాంపీడ్ డెడ్లియస్ట్, చిన్న తిరుపతి అంటారు మీకు తెలిసిందే. అక్కడ 94-year-old Hari Mukund Panda opened the public for locals' anticipation. Tragedy occurred when the entrance gate was closed for Annabhogam, అంటే ఫుడ్ ఆఫరింగ్. రీఓపెనింగ్ కాస్ట్ ఒకటేసారి ఓపెన్ చేయగానే అందరు దూరారు, దానివల్ల స్టేర్వేస్ కొలాప్స్ అయింది అండ్ నియర్లీ 10 feet హైట్ కొలాప్స్ అయిపోయింది. దానివల్ల ఓన్లీ ఒకటే ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ పాయింట్. 2,500 to 3,000 devotees were present with 500 on the stairs during the collapse. Steep stairs over 45 degrees, weak railings ఉన్నాయి, 2.5 inch dip. So women announced by local authorities, 9 out of 10 victims were first-time visitors according to the minister Nara Lokesh. So Chandrababu Naidu garu have directed officials to compile crowd management manchiga penchukovali. Endorsement department instructed to prepare SOPs for that. Police superintendent edo dialogue chepparu, devotee development planning. So ala crowd management sariga ledani clear ga cheptundi. After so many years of independence also పెద్ద తిరుపతిలో జరగలేదు, చిన్న తిరుపతిలో జరిగింది. సో దిస్ క్లియర్లీ షోస్ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్ మెకానిజమ్స్ అని ఆర్టికల్ చెప్పడం జరుగుతుంది.
So 9 lives lost is not a small thing, it's a big thing, so you have to take care. So దీనికి కావాల్సిన మెయిన్స్ as well as prelims questions with key provide చేశాను. Let's have a quick glance at all the prelims questions today. So recently భూటాన్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాను, తర్వాత SIR గురించి ఒక క్వశ్చన్, దెన్ US గవర్నమెంట్ బ్లాక్ లిస్టింగ్ ఆఫ్ సిరియా, అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. దెన్ పార్టీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ TPA అంటే ఏంటిది, దాని తర్వాత వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ స్టాంపింగ్ మీద ఒక ఇది కీ ఇచ్చాను. లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ టుడే. సో డిస్కస్ అన్నాడు హౌ భూటాన్స్ ఇనిషియేటివ్స్ స్పిరిచువల్ బ్రిడ్జ్ డిప్లొమసీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఎగ్జామిన్ హౌ ద కాంట్రవర్సీ అరౌండ్ SIR తమిళనాడు హైలైట్స్ ద బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ఎలక్టోరల్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ సిటిజన్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు అని అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఎనలైజ్ అంటున్నారు హౌ అల్ షరాస్ విజిట్ టు యునైటెడ్ స్టేట్స్ బ్రాడర్ జియోపొలిటికల్ అలైన్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది, రీజనల్ పవర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ వెస్ట్ ఏషియా ఎట్లా అవుతుంది. క్రిటికలీ డిస్కస్ ద సిస్టమిక్ ఫెయిలియర్స్ విత్ ఇన్ TPS ఇన్సూరర్ as well as హాస్పిటల్ నెక్సెస్ అండ్ సజెస్ట్ రీఫార్మ్ సజెస్ట్ చేయమంటున్నారు, ట్రస్ట్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఇన్ క్యాష్లెస్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అని క్వశ్చన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇవాల్యుయేట్ ద నీడ్ ఫర్ స్ట్రక్చరల్ క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీస్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ ద రీసెంట్ టెంపుల్స్ పిల్గ్రిమేజ్ సైట్స్ అండ్ క్యాజువాలిటీ ఇన్సిడెంట్స్ విచ్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఎస్పెషలీ ఫర్ టెంపుల్ థింగ్స్. దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు చనిపోవడం అనేది నాన్ సెన్స్ అసలు, సో అట్లాంటివి ఎప్పుడు జరగకూడదు. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. Shaman Paidakula signing off. Bye bye.